بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ شام کا وقت تھا جب میں انم کے ساتھ اس گھنے درخت کے سائے تلے کھڑی تھی۔ انم اس درخت پر پتھر پھینک کر پکے ہوئے جامن اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میں وہ جامن زمین سے چننے کا کام کر رہی تھی۔ اچانک ہی زمین پر مجھے کسی کے پیر دکھائی دیے۔ جیسے میں نے اوپر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ایک نوجوان تھا جس نے ایک لمبا سا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، پر میں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک ہی جگہ پر سن ہو گئی ہوں۔ میری نظریں اس سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی اچانک انم بولی، انابیہ کہاں کھو گئی ہو؟ کسے دیکھ رہی ہو؟ جیسے ہی میں نے اس کی بات سنی تو میں جلدی سے اس کے پاس چلی گئی اور جھٹ سے بولی کہ میں تو بس ویسے ہی درخت کی لمبائی دیکھ رہی تھی۔ پر میرے ذہن پر تو وہ نوجوان سوار ہو چکا تھا۔ گاؤں کے سردار کی بیٹی کی شادی تھی۔ اس نے ساری لڑکیوں کو اپنی شادی پر شرکت کی دعوت دی تھی۔ جیسے ہی میں نے اماں سے کہا کہ مجھے بھی اس کی شادی پر جانا ہے تو اماں نے صاف انکار کر دیا کہ شادی پر فضول کا ناچ گانا ہوگا اور تمہارے بابا بالکل نہیں مانیں گے۔ میں اماں کی بات سن کر اداس ہو گئی تھی، لیکن انم نے جیسے ہی سنا کہ اماں مجھے اجازت نہیں دے رہی تو وہ اماں کو منانے اسپیشل میرے لیے گھر آئی اور اماں سے کہنے لگی کہ آنٹی سے اجازت دے دیں، ہم دونوں بہت جلدی واپس آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اماں نے بھی پھر مجھے اجازت دے ہی دی، کہنے لگی کہ بس تم ابا کے آنے سے پہلے واپس آ جانا۔ میں بہت خوش ہو گئی اور مہندی پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ مجھے پائل پہننے کا بہت شوق تھا، اسی لیے میں نے بائیں پاؤں میں پائل پہن لی۔ پر جیسے ہی اماں کی نظر اس پر گئی تو وہ بولی، ارے پگلی، تم کیا رات کو پائل پہن کر گاؤں میں گھومو گی؟ جلدی سے اسے اتارو۔ میں اماں کا غصہ جانچ کر بولی کہ اماں کچھ نہیں ہوتا، پر اماں نے مجھے دوبارہ سے گھوری دکھائی تو مجھے وہ پائل اتارنی ہی پڑی، لیکن میں نے چھپکے سے وہ اپنے پرس میں ڈال لی تھی۔ جیسے ہی ہم آدھے راستے پر پہنچے تو میں نے انم کو روک دیا اور میں نے اپنے پرس سے وہ پائل نکال کر اپنے پاؤں میں پہن لی۔ فنکشن کافی شاندار تھا، ہر طرف ناچ گانا ہو رہا تھا۔ انم نے اور میں نے بھی بہت انجوائے کیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، تمہاری اماں نے بھی کہا تھا کہ جلدی واپس آ جانا۔ تو میں نے انم کو کہہ دیا کہ میں تو سارا فنکشن دیکھ کر ہی واپس جاؤں گی۔ انم بھی چپ ہو گئی۔ جیسے ہی فنکشن ختم ہوا تو رات کے 12 بجے ہم گھر جانے لگے، لیکن ابھی ہم آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے جب اچانک سے میرے پاؤں سے وہ پائل اتر گئی۔ انم کہنے لگی کہ انابیہ تمہاری پائل تو اتر گئی ہے، جلدی سے پہن لو۔ میں بھی اسی جگہ رک گئی۔ یہ ایک بہت بڑا سا جامن کا درخت تھا اور رات کو وہ درخت کافی ہولناک لگ رہا تھا، پر میں اس درخت کے سائے تلے بیٹھ کر وہ پائل پہننے لگی۔ دوبارہ سے پائل میرے پاؤں میں چھن چھن کرنے لگی۔ میں گھر پہنچی تو ابا گھر آئے ہوئے تھے۔ میں جھٹ سے ہی اپنے گھر کے دوسرے دروازے سے چوری چھپے اندر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کافی گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے آواز دے کر اٹھانا چاہ رہا ہو۔ خوف کے مارے میری آنکھ فوراً ہی کھل گئی، پر میں نے اپنے کمرے میں دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے عجیب سی مہک آنے لگی۔ وہ مہک اتنی تیز تھی جیسے کسی نے پرفیوم کی پوری بوتل چھڑک دی ہو۔ میں نے یہاں وہاں نظر دوڑائی، لیکن کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں دوبارہ سے نیند کے مزے لینے لگی۔ اگلی صبح بارات میں جانا تھا۔ میں نے پیاری سی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں بارات میں گئی تو سب نے میری کافی تعریف کی۔ انم بھی میری تعریف کیے بنا نہ رہ پائی۔ ہم بارات سے فارغ ہوئے تو انم کہنے لگی کہ مجھے جامن توڑنے ہیں۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ جامن توڑنے میں مدد کرنے لگی۔ یہ وہی درخت تھا جس کے سائے تلے بیٹھ کر میں نے اپنی پائل پہنی تھی۔ میں جامن زمین سے اٹھا رہی تھی جب اچانک ہی میری نظر اس نوجوان پر پڑی جو مجھے دیکھ کر کافی مسکرا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو میرے اندر ایک سحر طاری ہو گیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، اس کی آنکھیں کافی چمکیلی تھی۔ میری نظریں اس پر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ پھر اچانک سے ہی مجھے انم بلانے لگی کہ کہاں کھو گئی ہو۔ اس کی بات سن کر میں جلدی سے اس کے پاس چلی گئی۔ ہم دونوں واپس گھر آ گئے تھے۔ میں ابھی گھر کے باہر ہی تھی جب مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، مگر میں نے جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں جلدی سے اسے دیکھ کر بولی کہ کیا تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ پر اس نے میری بات کا جواب ہی نہ دیا، جبکہ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا
اور میں اس کی دلکش مسکراہٹ پر فدا ہو رہی تھی۔ میں اندر چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر دوبارہ سے سونے لگی۔ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ سردیوں کی سرد ترین رات تھی، اسی لیے اماں ابا بھی جلدی سو گئے تھے۔ پر میں جیسے ہی اپنے بستر پر لیٹی تو میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنی شدید ٹھنڈ میں بھی مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں باہر جا کر کھلے آسمان تلے گہری سانس لوں۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں جلدی سے بستر سے نکلی اور باہر صحن میں چلی گئی۔ میں نے تیزی سے سانس لینا شروع کر دیا۔ اب مجھے کافی سکون مل رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ میری جان میں جان آئی ہو۔ پر اچانک ہی میری نظر گھر کی اس کچی دیوار پر گئی جو کافی پرانی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ یہ احساس ہوتے ہی میں اس طرف جانے لگی۔ اس نوجوان کو وہاں دیکھ کر تو میرا وجود لرزنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں ڈری ہوئی تھی لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے دوبارہ پوچھنے لگی کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ آخر یہ سب تم کیوں کر رہے ہو؟ پر وہ میرے قریب آنے لگا، خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں بھی اس کی آنکھوں میں کھو گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا وجود سن سا ہو گیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا کہ باہر بہت ٹھنڈ ہے، ہمیں کمرے میں جانا چاہیے۔ اس کی آواز میں اتنا ٹھہراؤ تھا کہ میں اس کی بات مان گئی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، پر مجھے ہوش آیا تو میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ میں اس نوجوان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھے گا، لیکن وہ تو بس مسکرائے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں تنگ آ کر اس سے بولی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو اور آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا کیا تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے پاس آیا کروں؟ اس کی بات سنی تو میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کسی بھی بات سے اس کا دل دکھ جائے اور اتنا خوبصورت نوجوان مجھ سے ناراض ہو جائے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا کہ میں کسی کام کے تحت اس گاؤں میں آیا ہوں، جیسے ہی میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ وہ کچھ دیر ہی رکا تھا، پھر واپس چلا گیا تھا۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے میرے کمرے میں دیکھ لے، اسی لیے جلدی سے ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے دوبارہ سے سونے لگی تھی۔ اگلی صبح میں جیسے ہی انم سے ملی تو میرا دل کیا کہ میں اسے اس نوجوان کے بارے میں سب کچھ بتا دوں، پر میں خاموش ہی رہی اور میں نے اس کو کچھ نہ بتایا۔ اچانک ہی انم کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے انم کی یہ حالت دیکھی تو میں حیران ہو گئی۔ میں اسے کہنے لگی کہ انم تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ اچانک ہی وہ مجھے ہولناک نظروں سے دیکھنے لگی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کسی چیز کا سایہ آ گیا ہو۔ وہ میری جانب بڑھنے لگی۔ اس کے ہاتھ کے ناخن اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے، انہیں دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں انم سے ڈر کر بھاگنے لگی۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں جلدی سے اپنے گھر آ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر گہری سانسیں لینے لگی۔ میں اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ میری سہیلی تھی، لیکن اب مجھے کافی ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ایک ہفتہ گھر سے باہر ہی نہ نکلی۔ امی بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھتی تھیں کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پر میں اماں کو یہی کہتی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن اندر سے میں سہمی ہوئی تھی۔ اچانک ایک روز گھر کا دروازہ بجا۔ اماں مجھے کہنے لگیں بیٹا انم تم سے ملنے آئی ہے، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ اس کا نام سنتے ہی میں دوبارہ خوف سے کانپنے لگی۔ وہ مجھ سے کافی گرم جوشی سے ملی۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی والی انم ہے جو چند دن پہلے میری جان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ انم مجھ سے کہنے لگی کہ یار مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ روحانی مسئلہ ہے، اماں ابا میرا علاج کروا رہے ہیں، اسی لیے میں اب بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں ڈر گئی، لیکن پھر کچھ دیر بعد میں اس سے دنیا جہان کی باتیں کرنے لگی۔ اچانک سے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اس کی آنکھیں بالکل کالی ہو گئیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر دوبارہ سے ڈر گئی اور اس سے پیچھے ہونے لگی، لیکن جیسے ہی انم نے مجھے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تو میرے اور قریب آنے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ خبردار جو تم اس کے قریب بھی گئی ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گئی۔ میں کہنے لگی کہ انم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کس کے قریب نہ جاؤں؟
पर अगले ही लम्हे अनम ने एक छलांग लगाई और वो मेरे इतने करीब आ गई कि अपने दोनों हाथों से उसने मेरी गर्दन दबोच ली। वो मेरी गर्दन को इतनी ज़ोर से दबा रही थी जिसकी वजह से मेरा सांस रुकने लगा था। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मेरी चीखें सुनकर अम्मा जल्दी से मेरे कमरे में आ गई और मुझे देखते हुए बोली, अनाबिया क्या हुआ है, तुम इतना क्यों चीख रही हो, सब ठीक तो है? पर मेरा सांस काफ़ी फूला हुआ था। अम्मा को मैं कहने लगी, अम्मा अनम ने मुझे मारने की कोशिश की है। अम्मा ने मेरी बात सुनी तो कहने लगी, अनाबिया तुम होश में तो हो, अनम तो कब से घर चली गई है। उनकी ये बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई। अम्मा से कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, अनम तो अभी मेरे पास ही बैठी थी, मैं उससे बातें कर रही थी और अचानक से उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो मेरे करीब आकर मेरी गर्दन दबोचने लगी थी। अम्मा कहने लगी कि अनाबिया तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो। पर अगले ही लम्हे मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो अम्मा मेरे सरहाने बैठी मेरा सर दबा रही थी। वो काफ़ी रो रही थी। जैसे ही मुझे होश में आते देखा तो अम्मा मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा को समझ लग गई थी कि ज़रूर मेरे साथ कोई मसला है। अम्मा जल्दी से ही मोहल्ले की एक नेक खातून के पास मुझे लेकर गई और मुझे दम करवाया। मैंने 3-4 दिन दम वाला पानी पिया तो मेरी सेहत बहाल हो गई, लेकिन अम्मा को मेरी बात पर यकीन ही नहीं था। मैं 100% यकीन के साथ अम्मा को कहती थी कि अनम के साथ कुछ मसला है, उसने मुझे खुद बताया है कि वो ठीक नहीं है और उसके अम्मा अब्बा उसका इलाज करवा रहे हैं। पर अम्मा मुझे कहती थी कि अनम बिल्कुल ठीक है, उसके साथ कोई मसला नहीं है, मसला तुम्हारे साथ है। तुम डर गई हो, लेकिन अब तुम्हें इस दम की वजह से शफा मिल जाएगी। मैं अम्मा को अपनी बात का यकीन ही ना करवा सकी। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक से मुझे ऐसे लगा कि एक महक मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मुझ पर एक सहर सा तारी हो गया था। मैं जल्दी से ही अपने बिस्तर से उठकर खुद ब खुद कमरे से बाहर चली गई। मेरा रुख उसी कच्ची दीवार की जानिब था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो वो नौजवान वहीं खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, अनाबिया तुम ठीक तो हो? वो मेरी काफ़ी फ़िक्र कर रहा था। उसकी इतनी फ़िक्रमंदी देखकर मैं हैरान हो गई। मैं उसे कहने लगी कि तुम्हें क्यों मेरी फ़िक्र है? वो मुझे काफ़ी गमगीन लग रहा था। जब भी कहने लगा कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। उसकी बात सुनकर मैं उससे पूछने लगी कि तुम्हें अनम का कैसे पता? तो वो बात टाल गया। कहने लगा कि बाहर बहुत सर्दी है, हमें अंदर जाना चाहिए। लेकिन इस बार मैंने जल्दी से उसे इनकार कर दिया कि मैं हरगिज़ तुम्हें अपने साथ कमरे में नहीं लेकर जाऊंगी, क्योंकि अगर अम्मा अब्बा ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मुझ पर पाबंदियां लग जाएंगी। वो मेरी बात समझ चुका था, इसीलिए वापस जाने लगा था, लेकिन अचानक ही मेरे मुंह से एक दम निकला कि रुक जाओ, वापस मत जाओ। वो काफ़ी हैरान हुआ और फिर मेरे पास आकर मुस्कुराने लगा। उसने अगले ही लम्हे मेरा हाथ अपने मजबूत और सख्त हाथों में ले लिया। कहने लगा कि अगर तुम मुझे अपने पास रोकना चाहती हो तो मैं कभी भी वापस नहीं जा पाऊंगा। मैं इस बात पर मुस्कुरा दी। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं क्यों उस नौजवान की तरफ खींची चली जा रही थी। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई ताकत है जो मुझे उसके साथ जोड़ रही है। लेकिन अचानक से ही किसी ने मेरे बालों को ज़ोर से दबोच लिया। मैं फ़ौरन से ही फर्श पर गिर गई। वो नौजवान मुझे देखकर चौंक गया। जल्दी से मुझे फर्श से उठाया। उठो अनाबिया, ठीक तो हो? लेकिन अगले ही लम्हे मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी कमर पर ज़ोर से घूंसा मारा हो। इसके साथ ही मैं दोबारा से फर्श पर गिरने लगी थी, लेकिन उसने मुझे थाम लिया। मैं उसके हिसार में थी जब मुझे ऐसे लगा जैसे किसी फौलादी कुव्वत ने मुझे उससे पीछे धकेला हो। मैं झट से उससे दूर हो गई थी। वो ये देखकर हैरान हो गया। फिर कहने लगा कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। ये जो कोई भी तुम्हें तंग करता है आज के बाद तुम्हारे आसपास भी नज़र नहीं आएगा। जैसे ही उसकी बात सुनी तो मुझे उसकी बात पर यकीन आने लगा। मैं फ़ौरन से ही अपने कमरे में चली गई। अब मैं उसी के बारे में सोचती रहती थी कि वो ना जाने कौन था, वो मेरी भलाई क्यों चाहता था। लेकिन वो जो कोई भी था, मेरा दिल करता था कि वो हमेशा मेरे सामने रहे। फिर एक हफ्ता गुजर गया और वो फिर मेरे पास ना आया, ना ही अनम मुझसे मिलने आती थी। मेरा ये एक हफ्ता काफ़ी सुकून से गुजर गया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी तमन्ना बढ़ती ही जा रही थी कि मैं उस नौजवान का दोबारा से दीदार करूं। मैं अपने दिल में उसी को सोचती रहती थी। रात में भी उसी के बारे में सोच रही थी।
जब मुझे दोबारा से वो महक आई और एक घबराहट सी छाने लगी। मैं जल्दी से सहन में चली गई जिधर वो नौजवान मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे इतना खुश देखकर वो परेशानी से कहने लगा कि तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुमसे मिलने आया करूं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि आखिर उसे कैसे पता चला कि मैं उसी के बारे में सोचती हूँ। मुझे शक होने लगा था, इसीलिए मैं उससे पूछने लगी कि कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। नौजवान कहने लगा कि मेरा नाम शहजाद है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें उस मेहंदी वाली रात को देखा था और तब से ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले इस शादी से राज़ी नहीं हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी शादी उसी से हो जिससे मेरी मंगनी हुई है। मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे अपना दीवाना कर दिया है, तुम्हारी अदाएं मेरे दिल को भा लेती हैं। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी तो अंदर से कांप गई। अब जब मुझे पता लग गया था कि सामने खड़ा शख्स मुझे चाहने लगा है, तो मेरे अंदर एहसासात पैदा होने लगे थे। वो भी ये जान गया था, क्योंकि उसने मेरे चेहरे की लाली देख ली थी, तभी मेरे करीब आने लगा। लेकिन उसकी मंगेतर का जिक्र सुनकर तो मैं फ़ौरन उससे दूर होने लगी। मैं उसे कहने लगी कि क्या तुम अपनी मंगेतर से शादी कर लोगे, मुझे छोड़ दोगे। मेरी ये बात सुनकर शहजाद गहरी सोच में गुम हो गया, जैसे मैंने कोई बहुत ही बड़ा सवाल पूछ लिया हो। फिर वो कहने लगा कि मेरी मंगेतर को पता चल गया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं तुम्हारे आसपास भी भटका तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी, पर मैं इस बात को भी तस्लीम नहीं कर सकती थी कि शहजाद मुझसे मिलने ना आया करे, क्योंकि मुझे उसकी आदत हो चुकी थी। लेकिन वो मुझसे कहने लगा कि अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा, इसी में ही हम दोनों की भलाई है। वो दोबारा वहाँ से चला गया था। जैसे ही वो गया तो मेरा दिल दोबारा से बेचैन होने लगा। मैं हर वक्त शहजाद के ख्यालों में खोई रहती थी। अम्मा मुझे जो भी काम कहती तो मैं वो काम काफ़ी सुस्ती से करती थी। अम्मा भी तंग आ चुकी थी, कहती थी कि तुम सारा दिन कहाँ खोई हुई होती हो, कोई मसला है तो मुझे बताओ। लेकिन मैं जल्दी से हंस देती थी कि अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अनम से मिलना जुलना बंद कर दिया था। एक दिन अम्मा ने देग बनवाई और मुझसे कहने लगी कि अनाबिया, ये चावलों की प्लेट बाजी रज़िया को दे आओ। मैंने उनकी बात मानी और वो प्लेट थामकर जल्दी से ही बाजी रज़िया के घर जाने लगी। मैं सारा रास्ता शहजाद के बारे में सोच रही थी। अचानक से किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। यह आवाज़ किसी लड़की की थी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने उसे अपना वहम समझा और दोबारा से अपने रास्ते पर चलने लगी, पर अचानक से ही मुझे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और वो चावलों की प्लेट मेरे हाथ से गिरकर ज़मीन बोस हो गई। मुझे काफ़ी चोट आई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उठती मुझे किसी का कहकहा सुनाई दिया। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो अनम को देखकर मेरे रंग उड़ गए। उसका वो रूप देखकर मैं साकत थी। उसके सर के बाल इतने लंबे थे कि वो पैरों तक आ रहे थे। उसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। उसने फ़ौरन मेरा एक पैर पकड़ा और मुझे ज़मीन पर घसीट कर कहीं लेकर जाने लगी। मैंने चीखें मारना शुरू कर दी, लेकिन उस जगह पर कोई मौजूद नहीं था जो मेरी मदद कर सकता। वो मुझे गांव के पिछली तरफ लेकर जा रही थी, जिधर एक पुराना कब्रिस्तान था। ये देखकर तो मैं और भी कपकपाने लगी। मैं उससे कहने लगी कि खुदा के लिए ऐसा मत करो, मेरी जान छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, तुम क्या चाहती हो मुझसे। पर अनम मेरी बात सुनकर ज़ोरदार शैतानी कहकहा लगाने लगी। कहने लगी कि तुझे तो मैं मार कर दम लूँगी और तुझे कोई मुझसे नहीं बचा पाएगा। उसकी आवाज़ इतनी भारी थी, मैं जान गई थी कि ये अनम नहीं है, जबकि अनम के अंदर किसी चीज़ का साया है। उसने जैसे ही मुझे छोड़ा तो मैं तो मौका तलाश करते ही वहाँ से भागने लगी, पर अचानक ही उसने मुझे मेरे बालों से दबोच लिया और दोबारा से मुझे फर्श पर धक्का दे दिया। मेरे अंदर बिल्कुल सकत नहीं थी, इसीलिए मैं उधर ही बैठकर रोने लगी थी। अनम मिट्टी खोदने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे उस जगह धक्का देती, जब अचानक से ही खौफनाक आवाज़ के साथ एक धमाका हुआ और उसके साथ ही एक अजीब सा सफ़ेद रंग का साया नमूदार हुआ। वो साया इतना खौफनाक था कि मैं उसे देखते ही बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे होश आया तो मैं अपने घर के बिस्तर पर पड़ी थी। अम्मा अब्बा मेरे आसपास खड़े थे, जबकि अपने सामने शहजाद को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। अम्मा अब्बा शहजाद का शुक्रिया अदा करने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है।
शहजाद मुस्कुरा कर उनसे बात कर रहा था। उन तीनों को देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गई। अचानक ही मुझे कब्रिस्तान वाला वाक़या याद आने लगा, तो मैं दोबारा से चिल्लाना शुरू हो गई। लेकिन शहजाद फौरन मेरे पास आया। उसने मेरे माथे पर अपना दायां हाथ रखा, मुझे काफ़ी प्यार और आहिस्ता आवाज़ में कहने लगा, तुमने जो भी देखा है उसे भूल जाओ। तुमने कब्रिस्तान में कुछ भी नहीं देखा। उसकी ये आवाज़ अम्मा अब्बा को भी सुनाई ना दी, लेकिन उसके बाद मुझे कब्रिस्तान में जो हुआ था वो कुछ भी याद ना रहा। मैं जहन पर दबाव डालने लगी कि शायद मुझे कुछ याद आ जाए, लेकिन मुझे बस इतना याद आया कि अनम रास्ते में मिली थी और उसने मुझ पर हमला कर दिया था। अब्बा मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम रास्ते में बेहोश हो गई थी और इस मेहरबान लड़के ने तुम्हें वहाँ बेहोश देखा तो तुम्हें घर लेकर आ गया। तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं जैसे ही शहजाद का शुक्रिया कहने लगी तो शहजाद भी जवाबन मुस्कुरा दिया था। अम्मा अब्बा वापस अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दी से शहजाद से कहा कि मैं खुद से बेहोश बिल्कुल नहीं हुई थी। मेरी सहेली अनम ने मुझ पर हमला कर दिया था। इसी वजह से उसके खौफ से मैं बेहोश हो गई थी। उसके अंदर किसी चीज़ का साया आ गया था। मेरी बात सुनकर शहजाद का चेहरा मुरझा गया। उसने जल्दी से मुझे कंबल करवाया और संजीदा लहजे में कहने लगा कि तुम्हें आराम करने की सख्त ज़रूरत है। तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और आज से तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा ख्याल अपने दिल में कभी नहीं लाओगी। उसकी ये बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गई कि न जाने इसे क्या हो गया है, लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मुझसे ये सब नहीं होगा। तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। तुमने मेरी इतनी मदद की है, अब तो मैं चाह कर भी तुम्हारा ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल सकती। वो मेरी बातें सुनकर तंग आ गया। कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता दूं तो फिर तो तुम मुझे छोड़ दोगी ना। उसकी ये बात सुनकर मैं पूछने लगी कि तुम किस सच्चाई की बात कर रहे हो। अगले ही लम्हे शहजाद ने गहरा सांस लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। अचानक ही उसके आसपास धुआं हो गया और मैं जल्दी से उससे फासले पर हो गई। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि अब मेरे सामने एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का साया था। मुझे धुंधला सा याद आने लगा कि बिल्कुल ऐसा ही साया मैंने कब्रिस्तान में देखा था। मैं जल्दी से दूर भागने लगी, पर वो मेरे सामने आ गया। कहने लगा कि ये है मेरी सच्चाई, मैं इंसान नहीं बल्कि जिन ज़्यादा हूँ। मैंने उसकी बात पर यकीन ना किया। मैं कहने लगी कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। इस बात पर वो दोबारा से इंसान के रूप में मेरे सामने आ गया था। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उससे खौफज़दा होते हुए मैं उससे कहने लगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और इस दुनिया में क्यों आए हो। तो वो जिन ज़्यादा कहने लगा कि मैं जिन्नात की दुनिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, पर मेरा कबीला उस जामन के दरख्त के पास आबाद है। एक रात अचानक से ही एक सुरीली आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। जैसे ही मैंने देखा तो वो तुम्हारी उस पायल की छन छन थी, जिसकी आवाज़ ने मुझे तुम्हारी तरफ राग़िब कर दिया था। मैंने जैसे ही एक नज़र तुम्हें देखा तो उसी पल मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। उस वक्त मैं अपनी मंगेतर जूलियाना के साथ मौजूद था। जूली ने जैसे ही मुझे तुम्हारी तरफ मतवज्जा होते देखा तो वो फ़ौरन मुझसे कहने लगी कि ख़बरदार जो मैं उसके अलावा किसी और को देखूं। मैंने जल्दी से ही अपनी नज़रें तुम पर से हटा ली थी, लेकिन मेरा दिल तुमसे दूर होने का तसव्वुर भी नहीं कर रहा था। इसीलिए मैं तुम्हारे इश्क में पागल हो गया और मैं तुमसे मिलने आता रहा। जूली जिन्नात के सरदार की बेटी है। वो काफ़ी जुनूनी है, इसीलिए उसे जैसे ही पता चला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो उसने मुझे धमकी दे दी थी और अब वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने लगी थी। वो तुम्हारी सहेली अनम के रूप में तुम पर हमला करती थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम उसके खौफ में मुब्तला हो जाओ, इसीलिए अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी थी ताकि जूली के उस रूप के साथ तुम मेरे रूप को भी भूल जाओ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें जूली से बचाया था। जूली अभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन मैं उसकी हर कोशिश नाकाम कर दूंगा। जिनज़ादे की ये बात सुनकर मेरा दिल मुट्ठी में आ गया था। मेरा खून जैसे जम गया हो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो मेरी कैफियत समझ गया था। तभी मुझसे कहने लगा कि क्या तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुमसे मिला करूं। मैंने उसकी बात सुनी तो बच्चों की तरह उससे ज़िद करने लगी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मुझे बस तुम्हारी आदत हो गई है और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। वो मेरी बात सुनकर मुझे समझाने लगा कि मैंने अगर ऐसा किया तो जिन्नात का सरदार मुझे मेरी दुनिया से निकाल देगा, क्योंकि उसकी बेटी जूलियाना लाखों में एक है।
اور اس کے خلاف جا کر میں اپنے خاندان کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مجھے کافی بے بس لگ رہا تھا۔ میں بھی آنسو بہانے لگی۔ جن زیادہ فوراً غائب ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری پل بھر میں دنیا بدل گئی ہو۔ اس دن کے بعد سے میں نے اسے بھولنے کی بہت کوشش کی، پر اس کا خیال پھر بھی میرے دل میں جانے کا نام ہی نہ لیتا۔ لیکن میں جب بھی اسے سوچتی تھی تو میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہونے لگتا تھا۔ اس دن میں گھر کے ساتھ بنے ایک چھوٹے سے باغیچے میں گھوم رہی تھی۔ مجھے کافی سکون مل رہا تھا۔ میری نظر ایک رنگ برنگی تتلی پر پڑی۔ وہ تتلی مجھے کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اسے پکڑنے لگی اور کھلکھلا کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی، پر اچانک سے ہی وہ تتلی غائب ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس انجان جگہ کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ یہ وہ باغیچہ نہیں تھا۔ یہ تو ایک بہت ہی سنسان غار تھا جو کہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے آواز لگائی کہ کوئی ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ اچانک سے ہی میرے پیچھے سے کسی نے کہا لگایا، ہا 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 ہا، میں تمہیں اس جگہ لائی ہوں۔ وہ میرے سامنے آئی تو اس کی بدصورت شکل دیکھ کر میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ وہ ضرور جنات کی دنیا سے تھی۔ اب مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم نے میری پسند کو اپنا عاشق بنا کر کافی بڑی غلطی کر دی ہے۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں، لیکن اگر میں نے یہ غلطی کی تو میرا وقار مجھ سے چھن جائے گا۔ پر میں تمہیں چھوٹی موٹی سزا تو دے ہی سکتی ہوں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے منگیتر کو اپنا دیوانہ کرنے کی میں تمہیں سزا دوں گی۔ میں نے جیسے اس کی بات سنی تو میں اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ آئندہ سے میں اس کا خیال بھی نہیں لاؤں گی دل میں۔ تم مجھے واپس میری دنیا میں بھیج دو۔ پر اسے میری کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ کہنے لگی کہ اتنی آسانی سے تو تمہیں میری نوکرانی بھی معاف نہ کرے، سمجھی؟ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ جن زادی مجھے اس غار میں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے جانے لگی پر اس نے غار کا منہ ایک بہت بڑی چٹان سے بند کر دیا تھا۔ میں نے اس چٹان کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن مجھ جیسی کمزور آدم زادی سے وہ چٹان ہل بھی نہیں سکی۔ میں رونے لگی۔ اس اندھیری غار میں میرا دم گھٹنے لگا تھا، پر کوئی بھی میری فریاد سننے والا نہیں تھا۔ میں اپنے اماں ابا کو یاد کرتے ہوئے رونے لگی تھی۔ مجھے اماں کی یاد ستانے لگی تھی۔ میں پچھتانے لگی تھی کہ کاش میں نے اماں کی بات مان لی ہوتی، اور نہ وہ پائل پہنی ہوتی تو نہ ہی وہ جن زیادہ میرا دیوانہ ہوتا، اور نہ ہی اس کی منگیتر میری پیچھے پڑتی۔ لیکن اب تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پیاس لگنے لگی تھی، میرا حلق خشک ہو رہا تھا، لیکن اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس غار میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہونے لگی۔ میں اس چیز کے قریب گئی تو ایسے لگا جیسے کوئی چھوٹی سی چیز حرکت کر رہی ہو، پر اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے روشنی کا انتظار کیا، لیکن تھکان کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو ہر طرف روشنی چھائی ہوئی تھی۔ وہ غار بالکل روشن تھا۔ اچانک ہی مجھے اس چمکتی جگہ کا خیال آیا تو میں وہاں جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے وہاں پر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر ایک پنجرا تھا جس کے اندر رنگ برنگی تتلی قید تھی۔ میں اس تتلی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ یہ تو وہی تتلی تھی جس کے پیچھے میں بھاگ کر اس جگہ پر آ گئی تھی۔ لیکن اسے اس پنجرے میں دیکھ کر مجھے کافی دکھ ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے بھی اسی جن زادی نے قید کیا ہے۔ وہ تتلی اب اس پنجرے میں پھڑپھڑا رہی تھی جیسے وہ اس سے باہر نکلنا چاہتی ہو۔ میں نے اپنے پاس سے ہی ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا۔ میں نے وہ پتھر اٹھا کر اس پنجرے کے تالے پر مارنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد میری کوشش سے وہ تالا ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے وہ پنجرا کھول دیا۔ جیسے ہی میں نے وہ پنجرا کھولا تو تتلی باہر آ گئی۔ اب وہ میرے ارد گرد اڑنے لگی جیسے وہ میرا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ جدھر سے گزرتی تھی وہاں ایک روشنی پیدا ہونے لگتی تھی۔ اس غار میں اتنی روشنی ہو گئی تھی کہ میری آنکھیں چندیانے لگی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اگلے ہی لمحے جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے اس تتلی کو ایک انسانی شکل میں دیکھ کر میں حیرت کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے پیچھے دو بڑے بڑے رنگ برنگے پر تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر محبت سے کہنے لگی، پیاری شہزادی، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ میں جلدی سے بولی کہ مجھے اس جن زادی نے قید کیا ہے، پر تم کون ہو؟ جیسے ہی میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، میرا نام پریہا ہے، میں پرستان سے آئی ہوں، لیکن اچانک ہی میرے دشمن نے مجھے قید کر لیا تھا۔
पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे उस कैद से आज़ादी दिलवा दी। पर अब मैं तुम्हारे एहसान के तले दब गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब मैं भी तुम्हारी मदद करूँ, इसीलिए मैं भी तुम्हें यहाँ से आज़ादी दिलवाना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी दुनिया में कभी भी कदम नहीं रख सकती और ना ही मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज सकती हूँ। जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी तो मैं भी उदास हो गई। मैं उससे कहने लगी कि तुम मुझे अपनी दुनिया में ही ले जाओ, लेकिन मुझे इस गार में नहीं रहना। मैं अगर और इस गार में रही तो मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगी, इसीलिए तुम मुझे अपने साथ परिस्तान ले जाओ। जैसे ही उसने मेरी बात सुनी तो उसने मेरा हाथ थाम लिया और फिर कहने लगी कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर के बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो अपने इर्द गिर्द वो खूबसूरत समा देखकर मेरा रंग उड़ गया। परिया मेरी शक्ल देखकर कहने लगी कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी दुनिया है। इस दुनिया में तुम्हें कोई भी किसी किस्म का दुख नहीं दे सकता। यहाँ तुम अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकती हो। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गई थी। वो मुझे अपनी दुनिया में घुमाने लगी। चारों जानिब दरिया थे और वो खूबसूरत नज़ारे देखकर तो मेरा दिल खुश होने लगा था। मैं अपने सारे गम भुलाने लगी थी। अब तो मुझे अपनी दुनिया की भी याद नहीं आ रही थी। मैं उस जिनज़ादे को भी भूल गई थी। पर यहाँ से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। मैंने उसे अपनी दुख भरी दास्तान जैसे ही सुनाई तो वो भी अफसोस करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने मुझे बताया कि उसकी दोस्ती भी काफ़ी जिनज़ादियों से है जो कि बहुत नेक है, तो मैं हैरान हो गई। मुझे दोबारा से उस जिनज़ादे का ख्याल आने लगा। एक रोज़ परिहा से कहने लगी कि क्या हम उस जिन्नात की बस्ती में जा सकते हैं। तो परिहा मेरी बात सुनकर मुझे चुप करवाने लगी कि खबरदार ऐसा जिक्र भी हमारी दुनिया में मत करना। अगर किसी ने सुन लिया कि मैं जिन्नात की बस्ती में जाती हूँ तो मेरा जीना दोभर हो जाएगा। मैं जान गई थी कि परिहा की उन जिनज़ादियों से बहुत खुफिया दोस्ती है। मुझे उसकी दुनिया में रहते हुए 1 साल हो गया था। उस 1 साल में मुझे अपने अम्मा अब्बा की याद सताने लगी थी। मैं बिला वजह उदास हो जाती थी। परिहा भी मेरे दिल का हाल जान गई थी, लेकिन वो मजबूर थी। वो मुझे मेरी दुनिया में लेकर नहीं जा सकती थी। एक रोज़ वो कहने लगी कि एक तरीके के तहत वो मुझे मेरी दुनिया में पहुंचा सकती है। उसकी ये बात सुनकर तो मैं खुश होने लगी और मैंने उससे फ़ौरन पूछा कि वो कैसा तरीका है। परिहा कहने लगी कि उसके लिए तुम्हें मेरे साथ जिन्नात की बस्ती जाना होगा। मैंने जैसे ही उसकी वो बात सुनी तो मेरे जहन में वो जिनज़ादी दोबारा से गर्दिश करने लगी। मुझे उसका सोच कर ही खौफ आने लगा था। मैंने परिहा को इनकार कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उस जिनज़ादी के आसपास भी नहीं जाना चाहती। परिहा मुझे समझाने लगी कि अगर तुम उस जिन्नात की बस्ती में जाओगी तो जिनज़ादी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, क्योंकि वो जिनज़ादा भी तो होगा जो तुम्हें उससे बचा लेगा। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल भी बदलने लगा और मैं यही सोचने लगी कि मुझे ये चांस ले लेना चाहिए। मैं तैयार हो गई थी। परिहा कहने लगी कि हम किसी ख़ास मौके के बगैर जिन्नात की बस्ती में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हमें किसी मौके का इंतज़ार करना होगा। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। अचानक ही उसने मुझे खबर सुनाई कि जिनज़ादी की शादी है। मेरा दिल थम सा गया था। मैं परिहा से पूछने लगी कि उस बस्ती में से तो ढेर सारी जिनज़ादियाँ हैं, तो शादी किसकी है। वो मुझे कहने लगी कि उसी जिनज़ादी की शादी है जो सरदार की बेटी है। मुझे जिनज़ादे का ख्याल आने लगा। उसका वो शहजाद वाला रूप मेरे जहन में छाने लगा। मेरा दिल टूट चुका था। मैं जब भी उसको जिनज़ादी के साथ तसव्वुर करती थी तो अफसोस करती थी कि काश मैं उससे मिली ना होती तो ये सब बिल्कुल भी ना होता। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये सब तस्लीम कर लिया था और अब बस मैं यही चाहती थी कि किसी तरीके से अपनी दुनिया में चली जाऊं। परिहा मुझे कहने लगी कि कुछ दिनों के बाद हम जिन्नात की बस्ती में जाएंगे, पर इस नीयत से जाएंगे कि हमें वहाँ शादी पर जाना है। लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से उस जिनज़ादे से दरख्वास्त करूँगी कि वो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस छोड़े, तो शायद वो भी मान जाए। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे और फिर वो दिन भी करीब आ ही गया। परिहा मुझे कहने लगी कि अब वक्त आ गया है कि हम जिन्नात की बस्ती में जाएं। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जिनज़ादी का वो रूप मेरे सामने आ जाता था, लेकिन परिहा मुझे हौसला देने लगी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं भी उसके साथ उस बस्ती में चली गई। वो बस्ती बहुत खौफनाक बस्ती थी। हर तरफ ही अंधेरा छाया हुआ था। अजीब सी आवाज़ें आसपास से सुनाई दे रही थी। अचानक ही फिर से मुझे वही खुशबू महसूस हुई जो मुझे तब महसूस होती थी जब वो जिनज़ादा मेरे आस पास होता था।
مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ اس وقت میرے پاس ہی ہے۔ میں پریحا کو کہنے لگی کہ پریحا، وہ جن زیادہ میرے بالکل قریب ہے، میں اسے محسوس کر سکتی ہوں۔ وہ حیران ہو گئی، لیکن اچانک سے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ سفید سائے کے روپ میں میرے سامنے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر پہلے تو ڈر گئی، لیکن وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تم اس بستی میں کیوں آئی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میری طرف سے پریحا اسے جواب دینے لگی کہ اے جنزادے، یہ آدم زادی اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب تم خود اسے اس کی دنیا میں چھوڑ کر آؤ۔ اس کے علاوہ اس کا جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ تمہاری مدد چاہتی ہے۔ جنزادہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ آج تو میری شادی ہے، میں اپنا یہ خاص دن چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اگر میں نے یہ سب کیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، اور میری شادی ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ میرے خاندان والے بھی برباد ہو جائیں گے جو جنات کے سردار کے رحم و کرم پر ہیں۔ پریحا اور میں پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک سے وہ جن زیادہ کہنے لگا کہ ایک طریقہ ہے، اگر میری شادی ہو جائے اور میں اپنی شادی کے بعد اسے اس کی دنیا میں چھوڑاؤں تو اس طرح سے یہ اپنی دنیا میں بھی چلی جائے گی اور میری شادی بھی آرام سے ہو جائے گی۔ ہم دونوں اس کی باتوں پر راضی ہو گئے تھے۔ وہ جن زیادہ مجھے ایک نظر دیکھ کر غائب ہو گیا تھا۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ پریحا میرے دل کا حال جانتی تھی، اسی لیے وہ مجھے دلاسا دینے لگی کہ یہ دنیا ایک حقیقت پر مبنی ہے، اسی لیے انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے۔ اس کی بات پر میں زخمی سی مسکرا دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کافی شور ہونے لگا، شادیانے بجنے لگے۔ ہم دونوں ہی جان گئے تھے کہ اس جنزادے کی شادی ہو رہی ہے۔ ہر کوئی کافی خوش تھا۔ یہ جشن کا ماحول تھا جو کہ پریحا اور میں ہم دونوں دور بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ ہمیں انتظار کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن وہ جن زیادہ ہمیں واپس آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اچانک ہی دوبارہ سے دھماکہ ہوا تو وہ جن زیادہ نمودار ہوا۔ کہنے لگا کہ چلو انابیہ، میں تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس کی یہ بات سنی تو تڑپ کر اٹھی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے پریحا کا خیال آیا تھا۔ میں جلدی سے ہی پریحا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت اچھے اور یادگار لمحات گزارے تھے۔ میں اس سے الگ ہوئی اور جن زادے کے ساتھ اپنی دنیا میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں اپنی دنیا میں گئی تو مجھے ہر طرف افراتفری دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد میں وہ گہما گہمی دیکھ رہی تھی۔ میں نے جن زادے کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ تم نے اس جن زادی سے بھی مجھے بچانے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن میں پھر بھی اس جن زادی کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے مجبوری کے تحت اس سے شادی کی ہے، لیکن میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ تمہاری یہ شادی کامیاب ہو سکے اور تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ وہ جن زیادہ مسکرانے لگا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اس کا دل یہ ماننے سے انکار کر رہا ہے کہ اب وہ شادی شدہ ہے۔ اچانک ہی زوردار دھماکہ ہوا اور وہ جن زیادہ غائب ہو گیا۔ میں بھی اپنے گھر جانے لگی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اتنے عرصے بعد اپنے اماں ابا سے ملنے والی تھی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں گھر گئی تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں گھر کے پچھلے دروازے سے اندر چلی گئی، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ وہ دروازہ کھلا ہوتا تھا۔ مجھے اماں ابا کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کی بات سن کر تو میں رونے لگی تھی، کیونکہ اماں کہہ رہی تھیں کہ کاش انابیہ زندہ ہوتی تو وہ ہم دونوں کے ساتھ ہوتی، لیکن ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ انابیہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اماں کی یہ بات سن کر ابا انہیں دلاسا دینے لگے۔ یہ منظر میں دور سے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا دل چھلنی ہو گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں ان دونوں کے پاس چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی اماں ابا کو بلایا تو وہ دونوں میری جانب دیکھنے لگے۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں مجھ سے لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ کچھ دیر بعد مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں انہیں ساری تفصیل بتانے لگی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ان دونوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میں زندہ ہوں اور میں ان کے سامنے صحیح سلامت ہوں۔ میری زندگی نے نیا موڑ لے لیا تھا۔ ایک دن مجھے انم کا خیال آیا تو میں اماں سے پوچھنے لگی کہ انم کہاں ہوتی ہے۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا انم تو اب اپنے سسرال میں ہوتی ہے، اس کی شادی ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے گھر والوں کو جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ تم غائب ہو گئی ہو تو وہ عجیب الزامات لگانے لگے۔
और वो भी यही समझते थे कि कहीं अनम के साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अनम की शादी जल्द ही कर दी थी। मुझे ये बात सुनकर काफ़ी दुख हुआ था, पर मैं खुश थी कि अम्मा अब्बा ने मुझ पर भरोसा किया। मेरे लिए यही सब काफ़ी था। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।